شمشیر رضا یا معصوما یا معصوما جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصوما جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصوما جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصوما ہاں میری حاصل تحریر ہے معصومہ قم، ہاں میری حاصل تحریر ہے معصومہ قم، عشق میں نعرہ تکبیر ہے معصومہ قم، ثانی زینب دلگیر ہے معصومہ قم، ثانی زینب دلگیر ہے معصومہ قم، وارث چادر تطہیر ہے معصومہ قم، میرے ہر خواب کی تعبیر ہے معصومہ قم، میرے ہر خواب کی تعبیر ہے معصومہ قم، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ قم، یہ تیرے عشق کی تاثیر ہے معصومہ قم، یہ تیرے عشق کی تاثیر ہے معصومہ قم، چمک اٹھی میری تقدیر ہے معصومہ قم، کچھ اس لیے کرتا ہوں تیری مدح و ثنا، کچھ اس لیے کرتا ہوں تیری مدح و ثنا، تیری مدحت میری تعمیر ہے معصومہ قم، میں ہوں زائر تیرے روضے کا نہیں کوئی خوف، میں ہوں زائر تیرے روضے کا نہیں کوئی خوف، تو میری کاتب تقدیر ہے معصومہ قم، کام ہو جاتا ہے آسان میرا مشکل میں، کام ہو جاتا ہے آسان میرا مشکل میں، میرے ہر کام کی تدبیر ہے معصومہ قم، ہاں میری حاصل تحریر ہے معصومہ قم، عشق میں نعرہ تکبیر ہے معصومہ قم۔ بھئی میں پاکستان فیصل آباد سے رہنے والا ہوں، فیصل آباد سے مامو کانجن قریب شہر ہے، ادھر سے ہم زیارت پر ادھر آئے ہیں۔ بی بی معصومہ کا تھوڑا سا جانتے ہیں، ہم 1 سال سے آنے والا ہے۔ ہماری ماما یہ تھوڑا بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں بی بی معصومہ کے ذریعے ٹھیک ہو جائیں۔ ہماری ماما یہ تھوڑا بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں بی بی معصومہ کے ذریعے ٹھیک ہو جائیں۔ اور یہاں زیارت کے لیے ہم آئے ہیں، زیارت بی بی معصومہ کے دربار پہ۔ یہ 8ویں امام کی بہن ہے اور 7ویں امام کی بیٹی ہے، اور اپنے بھائی کے پیچھے آتے آتے یہاں قوم شہر میں رہ گئی تھی، اس کی مزار پہ ہم آئے ہیں، اور ہمیں بہت یہاں آ کر سرور ملتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے دل کی خواہش ہے وہ آ کے پوری ہوتی ہے۔ السلام علیک یا فاطمۃ معصومہ۔ سلام پیش کرتا ہوں مولا اپنی پاک بی بی کے حرم پاک کی طرف، اور ان کے بھائی کو، اور ان کی آل کو، اور ان کی پاکزاد کو درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بھی ان کے حرم آتا ہوں تبھی مجھے سکون ملتا ہے اس پوری کائنات میں جو ہے نا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بی بی سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں خدمت کا جو ہے نا موقع دیں، اور میں ایز اے ڈاکٹر جو ہے نا ادھر خدمت کر سکوں، یہ میری خواہش ہے۔ السلام علیکم۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्ल साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। मोहतरम नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल टीवी चैनल करबला टीवी उर्दू के प्रोग्राम करीम अहल बैत में आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, करीम अहल बैत जो है बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मौजूद हैं हरम सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में, और आपकी खिदमत में जो नाजरीन इस वक्त घर बैठे हैं, आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम करीम अहल बैत लेकर आए हैं ताकि आप नाजरीन जो घरों में बैठे हैं, आपकी खिदमत में हम बराह रास्त आपकी ज़ियारत करवा सकें और यहाँ की मानवी और मलकूती फ़िज़ा आप घर बैठे हुए नाजरीन को दिखा सकें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ उलमाए कराम को, शुअरा को और मद्दाह हज़रात को भी दावत देंगे और हम मिल के इंशाअल्लाह उनसे मुस्तफ़ीद होंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त नज़र आ रहा होगा, तो इस पर आपने कॉल करनी है, अपनी हाजात सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश करनी है और ज़रूर अपने मरहूमीन का नाम हमें लिखवाना है ताकि प्रोग्राम के आखिर में हम आपकी मरहूमीन की नियाबत में जो है वो खुसूसी ज़ियारत जो है वो पढ़ें ताकि मरहूमीन की मग़फ़िरत हो सके। जी हाँ, हर मंगल की शाम करीम अहल बैत जो है वो ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर होंगे। आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है और इंशाअल्लाह आप अज़ीज़ान जो घरों में बैठे हैं, आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, चलते हैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ सलाम पेश करते हैं और दोबारा प्रोग्राम में लौटते हैं। السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته۔ जी, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम करीम अहल बैत में। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऑफिशियल टीवी चैनल करबला टीवी उर्दू आपकी खिदमत में ये मुनफरिद और मखसूस प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। अय्याम दहे करामत के हैं, अशरे करामत के हैं, जिसमें पहली ज़िक़ात विलादत सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैह और 11वीं ज़िक़ात विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दहे करामत का ये इंतहाई जो है वो खुशगवार वक्त है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि क्योंकि अय्याम विलादत इमाम रज़ा हैं, कुछ दिन बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत है, उनका यौम विलादत है, इसी हवाले से हमने आपसे वादा किया था कि हम उलमाए कराम को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारी खुशनसीबी है, हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना शफ़ी रिज़वी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आगा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आगा, आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि इनके तवस्सुत से मुझे ये मौका हासिल हो रहा है कि करीम अहल बैत के दयार में हाजिर हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। सबसे पहले तो दहे करामत और आगे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत आ रही है, उस हवाले से आपको जो है वो मुबारकबाद पेश करूँगा। बहुत बहुत मुबारक। मैं भी आपकी खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम नाजरीन की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन एक दहे करामत वाक़अन काबिल क़द्र दहे करामत है, अशरे करामत है
اور اس موقع پر یقیناً یہ سارے ایام دعاؤں کے ایام ہیں اور قبولیت کے ایام ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان ایام کے ایک ایک لمحے کو قابل استفادہ قرار دے ہم سب کے لیے. الہی آمین. بہت شکریہ قبلہ. اچھا اگر میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں، کیونکہ ایام ولادت امام رضا علیہ السلام ہے، امام علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، امام کے فضائل کے بارے میں چند منٹ گفتگو اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ کریں تو بہت. امام علیہ السلام کی فضیلت سے کتابیں تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں. یقیناً امام بزبان امام سنا جائے تو زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ. اور امام کی ہر فضیلت الحمدللہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اس پہ افتخار کریں اور پوری نسل ہماری افتخار کرے. اور ہم افتخار کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں، ہمارے عقائد میں ایسے امام موجود ہیں جن پہ ہم سر بلند کر سکتے ہیں اور ان پر فخر کر سکتے ہیں. امام رضا علیہ السلام خود ان کا لقب فخر کے قابل ہے اور واقعاً خوشی کے قابل ہے، افتخار کے قابل ہے. چونکہ نویں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے عرش پر ان سے راضی ہے اور اہل بیت رسول اور رسول فرش پہ ان سے راضی ہیں، اور یہاں تک کہ دشمن ہو یا دوست ہو سب ان سے رضامند رہتا ہے. یہ ایسی شان کریمی ہے ان کی، ایسا ایک رکھ رکھاؤ ہے، ایسا تواضع ہے ان کی زندگی میں کہ انسان ان سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک امام کی شان میں، امام کی شخصیت کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا آقا، یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ خود امام کی زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لوگوں کے اذہان میں، بہرحال مخالفین بھی کبھی کبھار یہ سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام نے اس نظام کے ساتھ، یعنی جو منصب ولی عہد امام نے قبول کیا، تو گویا ایسا نہیں ہے کہ امام اس نظام کا حصہ بن گئے، ان ظالمین کا حصہ بن گئے. یہ شبہ جان بوجھ کے اور بڑے کر و فر کے ساتھ اذہان مطلب غیر میں ڈالا جاتا ہے الحمدللہ، لیکن اس کی رد خود امام نے پیش کی. یعنی امام نے حکومت قبول نہیں کی، خلافت قبول نہیں کی، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مامون رشید نے اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار جو تظاہر کر رہا تھا، اس میں ایک سیاست تھی. اس نے اہل بیت طاہرین کو قابل قدر سمجھنے کے لیے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم اہل بیت کے قدردان ہیں، اس نے مدینے سے امام رضا علیہ السلام کو مرو بلا لیا. اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی کر و فر کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور یہاں تک کہ اپنی مجلس حکومت میں جو ارکان حکومت وہاں تھے ان کے درمیان امام رضا علیہ السلام کا زبردست استقبال کیا. اور استقبال کے باوجود اس نے اس کے بعد جو اس کا عمل تھا، سیاسی عمل کہیے یا سازش تھی اس نے امام کو تمام ارکان دولت کے سامنے امام سے فرمایا کہ یقیناً میں عباسی خاندان ہو یا علوی خاندان، اس میں آپ سے زیادہ کسی کو حقدار اور شائستہ نہیں پاتا ہوں کہ وہ حق خلافت کو واگزار کروں، لہٰذا میں حق خلافت کو تم پہ واگزار کر رہا ہوں. امام نے اس بات سے منع فرمایا کہ میں حکومت کو قبول نہیں کر سکتا، میں خلافت کو قبول نہیں کروں گا. امام نے خلافت کے لیے ممانعت فرما دی، لیکن بہت زیادہ جب اصرار ہوا تو امام نے خلافت کو اس لیے قبول. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا اور خلیفہ برحق تھے آپ، تو آپ نے خلافت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ ایک اہم سوال اٹھتا ہے. لیکن اس کے پس پردہ جو سازش تھی، امام نے اس سازش پہ پانی پھیرا ہے اور اس کو بے نقاب کیا ہے کہ یہ جو تظاہر کر رہا ہے، یہ جو ظاہر بینی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مامون ہمیں حق خلافت واپس دے رہا ہے، اس کے در پردہ ایک سازش ہے. وہ سازش یہ ہے کہ اس نے ابھی چند دنوں پہلے مامون اپنے محمد امین اپنے سگے بھائی کا قتل کیا تھا اسی خلافت کے چکر میں، اور اس نے جو ہے اسی خلافت کی وجہ سے پانے کے لیے اس نے اس کا قتل کیا. اب جو ہے ہم پہ وہ جو ہمیں واگزار کر رہا ہے یہ حق خلافت، وہ صرف اس لیے کہ لوگ کے ذہن سے یہ بات اتر جائے
کہ اگر اس نے اپنے سگے بھائی کا قتل کیا ہوتا تو یہ خلیفہ خود بنتا، بالکل، جبکہ اس نے امام کو خلافت کا پورا حق دے رکھا تھا۔ امام نے اس سازش کو سب سے پہلے بالکل اس کو رد کیا۔ پھر بعد میں جو ولایت عہدی جو امام نے قبول فرمایا، جس پر شکوک و شبہات یہ ہیں کہ امام اس سسٹم میں شامل ہو گئے، اس ولایت عہدی کو قبول کرنے کے بعد ان کے حامی ہو گئے، اس کو بھی امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا پہلا عمل نہیں ہے، یہ سیرت انبیاء ہے۔ صحیح، امام نے جیسے ہی ولایت، پہلی بات تو فوراً قبول نہیں کیا، 2 مہینے تک اسے معلق اور معطل رکھا۔ بالکل 2 مہینے کے بعد امام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ولایت عہدی کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اس کے پس پردہ ایک تہدید بھی تھی کہ امام کو جان سے مارنے کی دھمکی تھی، صحیح، اور امام نے حفظ جان کے حوالے سے اور حفظ دین کے حوالے سے اس ولایت عہدی کو قبول کیا اور بتایا کہ یہ کام صرف میرا کام نہیں ہے، انبیاء اور قرآنی تعلیمات کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں۔ اور امام نے ولایت عہدی قبول کرنے کے بعد دعا فرمائی کہ پروردگار تو اس ولایت عہدی قبول کرنے کے بعد مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ دیکھیے کتنی بڑی دلیل پیش کر رہے ہیں امام، فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، ایسے ہی کہ جیسے جناب یوسف ہوں یا جناب دانیال، انہوں نے ولایت قبول کی اور تو نے ان سے مواخذہ نہیں کیا، تو ان سے راضی رہا۔ اللہ، تو امام نے اس سیرت انبیاء پر عمل کرتے ہوئے ولایت عہدی کو قبول کیا، اور بعد میں یہ بات بتایا کہ یہ جو ولایت عہدی قبول ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے تاکہ دین سالم رہے، تاکہ تعلیمات قرآنی اور تعلیمات نبوی جو ہے اس میں اس کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ اور آخرکار امام نے پھر وہ بات اس کے سامنے کہی کہ یہ ولایت صرف اللہ کا حق ہے یا اس کا حق ہے کہ جسے اللہ نے یہ منصب ولایت و خلافت عنایت کیا ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہ تو اگر یہ تیرا حق ہے تو تجھے حق نہیں ہے کہ تو اللہ کا دیا ہوا منصب کسی کو بانٹے، اور اگر تیرا حق نہیں ہے تو تجھے ویسے بھی حق نہیں کہ منصب خلافت پر بیٹھے۔ بالکل، تو امام نے قرآنی استدلال سے اس کا ان شکوک و شبہات کو رد فرمایا۔ بہت بہترین قبلہ، اور واقعاً دیکھا جائے تو یہ لوگوں کے اذہان میں حب اہل بیت پیدا کرنے کے لیے وہ جس طرح سے آپ نے فرمایا اپنی یعنی اپنی کرسی پہ بٹھانا، احترام و تکریم کرنا، اور ظاہر ہے یہ تو اس کے پیچھے پس پردہ جو ہے وہ ان کی ذاتی منفعت تھی۔ اچھا قبلہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے اس پہ بات کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھا ایک چیز ہمیں امام کے زمانے میں، خود امام کے دور میں ایک یعنی واضح چیز جو فرقہ واقفیہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے زمانے میں یعنی ایک واقع اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرقہ واقفیہ کے بہت اہم سوال بھی ہے آپ کا، اور واقعاً امام اس دور سے اور اس بحث اور اس مباحثے سے گزرے ہیں۔ امام کا مقابلہ اس گروہ سے ہوا چونکہ امام ہفتم کے بعد جو ان کے وکلاء تھے، ان کے وکلاء نے دیکھا کہ اگر ہم امام رضا کی ولایت کو قبول کر لے رہے ہیں، ان کی خلافت کو قبول کر لے رہے ہیں، تو وہ مخازن یا وہ مال کہ جو امام ہفتم کے دور سے ان کے پاس تھا، اسے سب واگزار کرنا پڑے گا، انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ شان و شوکت ان کے پاس، جو ان کی شان و شوکت تھی، جو ان کے ساتھ جاہ و جلال تھا، وہ سب جو ہے گویا سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے مال حب دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے کہ نہیں، امام کاظم ولو اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن دوبارہ زندہ ہوں گے، اور حق حکومت صرف انہی کو ہے، وہی وہ آخری امام تھے۔ تو ایسے واقفیہ کہلائے جنہوں نے توقف کر دیا، نظریہ مہدویت کو جوڑنے کی کوشش کی، اس کی کہا کہ امام آخر یہی ہیں، اور توقف کیا، لہٰذا ان کو گروہ واقفیہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ بہت سے شیعیان اور اصحاب جو جناب امام رضا علیہ السلام کی ولایت و امامت پر جو ایمان لے آئے، ان کو پھر قطعیہ کہا گیا۔ یعنی اس دور میں 2 گروہ ہوئے، واقفیہ اور قطعیہ۔ قطعیہ کے جس نے امام رضا کی ولایت و امامت کو قبول کر لیا، اور واقفیہ کے جس نے توقف کر لیا امام موسی کاظم علیہ السلام کی امامت آخرہ پر۔ بالکل، یہ واقفیہ اور قطعیہ۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ قبلہ۔ اچھا ہم انشاءاللہ ہمارا قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ رہے گا۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آتے ہیں پروگرام میں۔
जनाब सैयदा का आईना मासूम कुम है जहाँ में ज़ीनत आले अब मासूम कुम है जहाँ में ज़ीनत आले अब मासूम कुम है ये पोती है अली की इसलिए ये बात कहता हूँ ये पोती है अली की इसलिए ये बात कहता हूँ हर एक के वास्ते मुश्किल कुशा मासूम कुम है जहाँ में ज़ीनत आले अब मासूम कुम है जी खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम करीम अहल बैत में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला अय्याम विलादत दहे करामत है, अशरा करामत है। हम इस मौके को गनीमत जानेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई कलाम हमारे नाज़रीन की खिदमत में इन अय्याम की मुनासिबत से अगर आप पढ़ दें तो बहुत ममनून होंगे आपके। सलामत रहें, सलामत रहें। मैं इमाम रज़ा के हवाले से पढ़ सकता था, लेकिन सुबह करीम अहले बैत के दयाल में सलामत सलामुल्लाह सलामत रहें। भाई का जिक्र हो चुका है। क्या बात है, क्या लिहाजा बहन का इस तवस्सुल बिल्कुल के अंदाज से मैं हक है, हक। इशार मैं अपनी जानिब से और तमाम नाजरीन की जानिब से इशार पेश करूँगा। बहुत मुख्तसर मुलादा फरमाए। फातिमा ज़हरा की तस्वीर है मासूम कुम। क्या बात है, क्या बात। फातिमा ज़हरा की तस्वीर है मासूम कुम, वारिस चादर तत्हीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबे नेमत से मिलाता है जो हर साइल को। अरे वाह। बाबे नेमत से मिलाता है जो हर साइल को। हाँ वही हल्क़े जंजीर है मासूम मासूम सुभान अल्लाह। मुलादा फरमाए ज़ाहिर कुम है बकिया की ज़ियारत में शरीक। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर कुम है बकिया की ज़ियारत में शरीक, तेरे रोज़े में वो तासीर है। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे रोज़े में वो तासीर है मासूम कुम। मुलादा फरमाए शेर मुझे बहुत पसंद है कि हो गया नामे आमाल की जीनत मेरा दिल। सुभान अल्लाह। हो गया नामे आमाल की जीनत मेरा दिल, दिल के कागज पे जो तहरीर है मासूम मासूम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के कागज पे जो तहरीर है बहुत मासूम कुम, इसकी ताज़ीम को उठते हैं इमाम दौरा। सुभान अल्लाह। बेशक इसकी ताज़ीम को उठते हैं इमाम दौरा। सानिये ज़ैनब दिलगीर है मासूम कुम। क्या खूबसूरत। सानिये ज़ैनब दिलगीर है मासूम कुम। मैं तमाम अशार छोड़ रहा हूँ। अपनी किस्मत पे भला क्यों नहीं नाज़ा हो शफी। क्या बात। मुझे शरफ हासिल है कि बीबी के दयार का खादिम बिल्कुल और मुझे इस बात पर जिंदगी और पस जिंदगी भी इफ्तिखार हासिल रहेगा। बेशक मुझे इस पर फख्र रहता है कि अपनी किस्मत पे भला क्यों नहीं नाज़ा हो शफी, आपकी दी हुई तौकीर। अरे वाह मासूम सुभान अल्लाह। आपकी दी हुई तौकीर है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपका क़िबला, आपने हमें वक्त दिया। हमने हमारे नाजरीन ने आपसे इस्तिफादा किया, आपका बेहतरीन कलाम हमने सुना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मशकूर और ममनून है कि आप तशरीफ़ लेकर आए। नाजरीन चलते हैं फ़िलहाल एक वक्फ़े की तरफ, और जब हम लौट कर वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह आप अज़ीज़ान की, आप नाजरीन की हम लाइव कॉल्स लेंगे अपने प्रोग्राम में। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, एक वक्फे की तरफ, और दोबारा आते हैं। के फातिमा ही का एक आईना है मासूमा, जहाँ में बिन्ते नबी की जिया है मासूमा, भाई नबी की जिया है मासूमा, ये तू वाले की बतूल ख्वाहर है, ये तू वाले की बतूल ख्वाहर
की मर्जियाँ है, फातिमा है मासूमा। जहाँ में बिन्ते नबी की जिया है मासूमा, जहाँ में बिन्ते नबी की जिया है मासूमा। ये खारज़ार पे गुलजार। जी खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम करीमा अहले बैत में। हम आपके साथ मौजूद हैं हरम सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा कुम से। करीमा अहले बैत का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आए हैं ताकि आप घर बैठे हुए नाजरीन की हम बराह रास्त ज़ियारत करवा सकें और आपके मरहूमीन की नियाबत में ज़ियारत पढ़ सकें। फ़िलहाल हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, कौन और कहाँ से हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिक है, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। अलैकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम करीमा अहले बैत में। इस वक्त हम मौजूद हैं हरम सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में। तो इस वक्त आपकी आवाज़ जो है वो कुम में हरम सैयदा मासूमा में सुनाई दे रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से, अपने खानवादा की जानिब से बीबी को सलाम पेश करता हूँ और बीबी मुझे जल्द से जल्द अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाल्लाह। अब अच्छा, आप अपने मरहूमीन का अगर नाम लिखवाना चाहें, क्योंकि हम जो हैं वो अपने प्रोग्राम के आखिर में आप जो नाजरीन हैं आपकी मरहूमीन की नियाबत में इंशाल्लाह हम ज़ियारत पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मरहूमीन का नाम भी हमें लिखवा सकते हैं ताकि उनकी नियाबत में हम ज़ियारत पढ़ सकें। मेरे जी 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 इश्तियाक हुसैन इब्न फ़िदा हुसैन। जी 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 इश्तियाक हुसैन इब्न फ़िदा हुसैन। जी जी नसरीन फातिमा बिन्त महबूब अली। जी अशफाक हुसैन इब्न इश्तियाक हुसैन। जी 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 नसरीन अशफाक हुसैन इब्न इश्तियाक हुसैन। इदरीस बेगम बिन्त सुल्तान हुसैन। जी ठीक है, जुमला मरहूमीन के लिए। जी जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। फिलहाल चलते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी कौन है, कहाँ से हैं हमारे साथ? हेलो, हमारे साथ कौन और कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम यारी मदद, अली अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं हम, आपको खुशामदीद कहते हैं हम प्रोग्राम करीमा अहले बैत में। इस वक्त हम मौजूद हैं हरम सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा कुम में। क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज़ इस वक्त जो है वो हरम सैयदा मासूमा में सुनाई दे रही है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदती व मौलाती या फातिमा ज़हरा। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदती व मौलाती या फातिमा अल मासूमा। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या मौला या अली बिन मूसा रज़ा। मैं अशरा करामत की मुनासबत से हज़रत बीबी सैयदा फातिमा अल मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत के हवाले से और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के हवाले से तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में हदिया सलामत रहें, सलामत चाहता हूँ, सलामत रहें। और आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाद अज़ प्रोग्राम जब आप बीबी की ज़रिए दस पे तशरीफ ले जाएं तो मेरे वालिदैन के लिए हम सब जी जी दुआ बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आपके मरहूमीन जो हैं उनका नाम हम अपने पास नोट करें ताकि प्रोग्राम के बाद जो हैं वो इंशाल्लाह हम उनकी नियाबत में जो है वो ज़ियारत करेंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं वो आपको मैसेज में भेज दूँ ना? जी 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 बिल्कुल, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके जो मरहूमीन हैं उनकी नियाबत में ज़रूर ज़ियारत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। मेरे वालिद मरहूम आगा शबीर हुसैन के लिए दुआ और मेरी वालदा की सेहत और सलामती सईदा आका का नाम है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व बिहा व बालिहा व बनीहा व सल्लल मुस्तौदाई फीहा बिअदद मा अहाता बिहिल मुल्क। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। जी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ कौन है और कहाँ से?
जी भैया, मैं पाकिस्तान के शहर नारोवाल से मिसिस शोज़ब हसन बात कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो मैं सलाम पेश करूंगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या इमाम। सलामत रहें, सलामत रहें। शहंशाह खुरासान तो उसके बादशाह ज़माने आगो सुल्तान अरब व अजम, इमाम रऊफ आलिम आले मोहम्मद, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, करीम अहले बैत और करीमा अहले बैत बीबी फातिमा मासूमा कुम, ख्वाहर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मरियम आले अबा की अज़मत पर अपनी तरफ से, अपने अहले खाना की तरफ से, अपने अजीज़ो अकरबा की तरफ से, अपने दोस्त अहबाब की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से और शहर नारोवाल के तमाम मुहिब्बीन अहले बैत की तरफ से बेहिसाब दरूद और सलाम के तोहफे पेश करती हूँ। भैया आपको भी मौला रजा की विलादत बा सादत की खुशियाँ ढेरों ढेर मुबारक। करबला की पसे पर्दा जितनी भी टीम है जो इतनी काविशें करके ये प्रोग्राम हम तक पहुंचाते हैं, सलामत रहे। पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। प्रोग्राम आप पेश करते हैं और आपकी इजाजत से यही कहूंगी, यू इल्म सना खान है मासूम कौम का, कुरान का कुरान है मासूम का, है जिसको यकीन रिस्क अता करती है बीबी, वो घर पे भी मेहमान है मासूम कौम का, बाबा भी भतीजा भी बरादर भी है हुज्जत, मासूम गुलिस्तान है मासूम कौम का, ईरान तो आटे में नमक के है बराबर, मकरूज हर इंसान है मासूम कौम का, वो आठों पहर रहते हैं जन्नत की फिजा में, वो आठों पहर रहते हैं जन्नत की फिजा में, कुम वालों पे एहसान है। सलामत रहें, सलामत रहें। करीम परवरदिगार तुझे इस करीमा बीबी का वास्ता, बहुत बहुत भी इस बीबी के दर की ज़ियारत नसीब फरमा। सलामत रहें, जिल्ले वली कल परज, सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका, आपने कॉल की नारोवाल से हमारे साथ, हमारी बहन मौजूद थी। चलते हैं हमारे साथ अगले कॉलर हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से हैं हमारे साथ? जी मैं अकरम बात कर रहा हूँ गिलगित से। कैसे आप, खैरियत से हैं? अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सलामत रहें। इस वक्त हम मौजूद हैं हरम सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में और आपकी आवाज़ जो है इस वक्त हरम में सुनाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? बस इमाम के हरम में हमारा सलाम पेश करें और हमारे मरहूमीन के लिए दुआ फरमाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप चाहें तो अपने मरहूमीन का नाम मुझे नोट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम के आखिर में जो है उनकी नियाबत में इंशाल्लाह हम ज़ियारत करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन का नाम जो है वो हमें लिखवा सकते हैं। जी जी, बस मैं टेक्स्ट कर सकता हूँ? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। आप अपने मरहूमीन का नाम जो है वो हमें मैसेज कर दें। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में उनकी नियाबत में हम ज़ियारत पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बरादर अकरम गिलगित से हमारे साथ मौजूद थे। जी हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर मौजूद हैं। चलते हैं, देखते हैं कौन है। और जी हमारे साथ मौजूद थे हमारे मोहतरम कॉलर्स, मुख्तलिफ जगहों से जो हैं वो कॉल कर रहे थे। जी हाँ, अयाम विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं, अयाम दहे करामत अशरे करामत है। और इस वक्त जी हमारे साथ राब्ता बरकरार हुआ है हमारे नेक्स्ट कॉलर का। देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है और कहाँ से हैं हमारे साथ? मैं सैयद इर्तिज़ा हैदर जाफरी बात कर रहा हूँ, कराची पाकिस्तान से। सलामत रहें। कैसे हैं भाई आप, खैरियत से हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं हरम सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में। आपकी आवाज़ इस वक्त हरम में गूंज रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मनकबत पढ़ सकता हूँ बीबी की बारगाह में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चंद मिनट। मुख्तसर मुख्तसर। जी 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 जी। नौबत है तेरी शाही कायनात, अरबाब 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 रज़ा मौला सुल्तान अरब शाह खुरासान, अरबाब रज़ा मौला तब्दीलियाँ तू नोह पे करता है कलम से, वाकिफ है ज़माना तेरे अंदाज करम से, अल्लाह भी रखता है तेरा मान, अरबाब 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 रज़ा जान, सुल्तान अरब शाह खुरासान,
अरबाब रजा मौला। आखिरी को बन रोजे की ज़ियारत में अदब हज का मजा है, दम दम है सबील और मेरा तहने शिफा है, रोजा है तेरा काबा ईमान। अरबाब रजा। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें। बस आखिरी बंद औलाद का तालिब कोई तालिब है शिफा का, मासूम का उन्हें दे दीजिए सदका, उन सब पे भी कर दीजिए एहसान। अरबाब रजा मौला सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम। सलामत रहें। कौन है और कहाँ से हैं हमारे साथ? या मैं लब्बैक या बीबी फातिमा मासूमा को। अस्सलाम वालेकुम, मैं नारवर से मोहम्मद जाफर मेरी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको दुआ सुनानी है। जीते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मौलाना या अबल हसन या सैयदना या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़ि या सैयदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह। सलामत रहें। सलामत रहो। परवरदिगार आपको शाद व आबाद रखे। सलाम हो ऐसे वालिदैन पर कि जो इस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, जो इस उम्र से ही अपने बच्चों को जो है वो इस तरह की दुआएं और इस तरह की कलमात जो हैं उनको याद कराते हैं। तो हमारे और आपकी बातचीत का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह जूं आपके साथ राब्ता होगा हम आपसे भी बातचीत करेंगे। तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल कर सकते हैं और उस वक्त लाइव जो है वो आप ज़ियारत कर सकते हैं, अपने मरहूमीन का नाम हमें लिखवा सकते हैं और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के एंड में जो है आखिर में हम आपके मरहूमीन के नाम पे उनकी नियाबत में जो है वो ज़ियारत भी करेंगे और इंशाल्लाह उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करेंगे। हम बात कर रहे थे इमाम रज़ा के हवाले से। अयाम दहे करामत है, अशरा करामत है, विलादत बीबी सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा और विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शख्सियत पे जितनी भी बात की जाए यकीनन वो कम है। यानी इंसान इस काबिल नहीं है कि वो इमाम की शान में कोई बात कर सके। फ़िलहाल चलते हैं, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए कौन साहब कहाँ से? मैं तंजील मेहदी बात कर रहा हूँ इंडिया से। सलामत रहें, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में। आपकी आवाज़ इस वक्त हरम में सुनाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने मरहूम मम्मी की तरफ से, बीबी को अपनी जानिब से और अपने तमाम अहल व अयाल की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। सलामत रहें। मैं बस दुआ गो हूँ कि मैं बस जल्द से जल्द बीबी अपने दरबार में हाजिर इंशाल्लाह। इंसान के इख्तियार में है कि वो नियत करे, इंसान अपना खुलूस के साथ नियत करे तो बेशक हो ही नहीं सकता कि बीबी उनको ना बुलाए। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको जो है वो कुम आने का शरफ़ हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद है बरादर तंजील, हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो आप अज़ीज़ान के साथ, आप मोहतरम नाजरीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है और हम बात कर रहे थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शख्सियत जो है वो अपने आप में एक मोजिज़ा है। कोई ऐसा इल्म नहीं था कि जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पिनहान और पोशीदा होता। आपके मोजिज़ात, आप जब बात करते थे
تو دوست و دوست دشمن بھی آپ کے گردیدہ ہو جاتے تھے، اور یہی معجزات امام رضا علیہ السلام سے تھا۔ ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس اور آ کے اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں، اگر اس کا آپ جواب دے دیں تو میں آپ کی امامت پر ایمان لے آؤں گا، آپ کی امامت کو قبول کروں گا۔ امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، کہ ہم خاندان عصمت و طہارت، ہم سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس نے سوال کیا، کہا کہ ان اللہ این العین بلا عین وکیف الکیف بلا کیف وکان اعتمادہ علی قدرتہ۔ سوال یہ کیا پوچھنے والے نے، کہا کہ خدا، جس خدا کو آپ مانتے ہیں، اس کا مکان کیا ہے، وہ رہتا کہاں پہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی وہ کس طرح کا ہے، کہاں رہتا ہے۔ تو امام کا جواب دیکھیے، امام نے کہا کہ ان اللہ عین العین بلا عین، خدا خود مکان کو خلق کرنے والا ہے، وہ مکان کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی مکان، کسی خاص جگہ پہ موجود ہو۔ اور فرمایا وکیف الکیف بلا کیف، اور وہ اس کو کسی کیفیت کا محتاج نہیں ہے۔ خدا خود جو ہے کیفیت کو خلق کرنے والا ہے۔ خدا کی ذات وہ ہے جس نے مکان کو اور کیفیت کو خلق کیا ہے۔ وَكَانَ اعْتَمَادُهُ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ۔ اس طرح سے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے اس شخص کو توحید کے بارے میں جواب دیا، اور وہ شخص آپ کی امامت پر جو ہے وہ ایمان لے کر آیا۔ ہماری اور آپ کی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لوٹ کر آتے ہیں۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو سے آپ کے لیے پروگرام لے کر آئے ہیں، اور الحمدللہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کی مشارکت، آپ کی شرکت بہت بہترین رہی۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ پروردگار آپ سے جو ہے وہ آپ کا خلوص اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا جو رابطہ ہے وہ جاری رہے گا۔ کریمہ اہل بیت ہر منگل کی شام پاکستان کے وقت کے مطابق 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق انشاءاللہ 10 بجے ہم حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوں گے، اور آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ رابطہ انشاءاللہ رہے گا۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے توسل سے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کو یہ توفیق نہیں ہوئی، جن کے لیے وسائل فراہم نہیں ہیں کہ وہ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے آ سکے، ہماری کوشش ہے کہ ان مومنین و مومنات کی خدمت میں براہ راست یہاں سے ہم ان کی زیارت کروائیں، اور ان کے مرحومین کی جو ہے وہ نیابت میں زیارت ادا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا طریقہ، ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے آپ کی اسکرینز پر اس وقت نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، اور ضرور اپنے مرحومین کا نام جو ہے آپ نے ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہے، اور ضرور آپ نے جو ہے وہ اپنے مرحومین کا جو ہے وہ نام ہمیں بھیجنا ہے، تاکہ ہم پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ ان کی نیابت میں زیارت کر سکیں۔ آپ سب کی حاجات کے لیے جو اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ سب کی حاجات یقیناً سب کی حاجات ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں ایسی ہستیوں کے کہ جن کے توسل سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، جن کے توسل سے ہر غم دور ہو جاتے ہیں، سب حاجات جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔
آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنے وائس میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اگلے جو پروگرام ہے ہمارا جو اگلا پروگرام ہے اس میں اس کو چلا سکیں. پروگرام کے آخر میں ہم آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے اور آپ کی حاجات کی قبولیت کے لیے دعا پڑھیں گے سب مل کر اور انشاءاللہ اس پروگرام کا خاتمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا، تجھے اس پاک خاندان کا اور اس پاک گھرانے کا واسطہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے ان کی حاجات قبول فرما، ان کی مشکلات دور فرما، ان کو یہ توفیق عطا کر کہ وہ ایسی جگہوں پہ بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں وہ شرفیاب ہو سکیں. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں کریمہ اہل بیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ. ہم شیر رضا یا معصومہ یا معصومہ جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ جہاں میں بنت نبی کی ضیا